وعلى آل سيدنا محمد. يا آل ليلى على الأعتاب منطرحون، أتى إليكم بثوب الذل ملتحفا. يا آل ليلى على الأعتاب منطرحون، أتى إليكم بثوب الذل ملتحفا. رقوا عليه فقد أدناه حبكم، والحب أعظمه ما يوجب تلفا. هل لي سبيل إلى دار بها سكنا الأحباب فارتفعت ثم اعتلت شرفا. دار بها الجوهر المكنون في صدف، عن حبه قال بي المشتاق ما صدفا. إن ابن آمينة روح الوجود به، غايات قصدي وقلبي عنه من صرفا. عبد كريم على المولى قد اجتمعت فيه الكمالات، فانظر روضة الأنفا. فالرسل من أجله نالوا الرسالة لا شك، وكل بهذا منهم معترفا. في عالم الأمر قد كانت رسالته من قبلهم وهم من بعده خلفاء. والله ما بشر يدري حقيقته، كلا ولا عارف بأسراره عرفا. من أين يشرى حنت رتبة عظمت عند الإله، وزادت في العلا شرفا. ما أنصفتني يد الأيام حين رمت بالبعدي، وأبكت في الحشا شغفا. مات الدار والآثار تجمعني بها المقادير والساحات والغرفاء. مات أشاهد نور الله منبسطا على الوجود بغيث هامئ وكفى. يا الله انظر إلينا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي في كتاب رد الصالحين: نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال:
باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma' akhir qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وردت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل جر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون جرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء وهو حديث عظيم مشتمل على جمال من الخيرات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bab menjelaskan tentang keutamaan berwudu, dan wudu tersebut adalah termasuk daripada wasailut taharah, yang mana di dalam ilmu fikih ada namanya maqasidut taharah, ada wasailut taharah, ada juga wasailul wasail.
Sedangkan wudu adalah termasuk daripada wasailut taharah, perantara untuk mendapatkan kesucian. Sehingga termasuk daripada syarat sahnya salat adalah at-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Al-wudu bisa menghilangkan hadas kecil, sehingga termasuk daripada wasailut taharah atau perantara mendapatkan kesucian kita ketika kita mau menjalankan salat, mau tidak mau harus menjalankan wudu dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara berwudu. Ya. Berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Di sini Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menjalankan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilal marafiqi, sampai siku. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam tayammum. Ketika di dalam tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ketika di dalam wudu, Allah menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiqi, secara khusus disebutkan sampai siku. Sehingga para ulama sependapat, sepakat semuanya, di dalam wudu tangan harus dibasuh sampai siku. Adapun di dalam masalah tayamum, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tidak ada ilal marafiqi. Sehingga berbeda pendapat para ulama. Disinilah ketika tidak ada nas yang sahih, di situ ada majal untuk ijtihad. Sehingga ijtihad Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan sama membasuh tangan ya, ketika wudu dan mengusap tangan ketika tayamum sama, mulai dari ujung jari sampai siku. Ini mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, la, Allah memutlakkan, tidak menyebutkan ilal marafiqi, ya, sehingga diperbolehkan ketika tayammum itu hanya sampai telapak tangan saja sini, sampai mana nih, pergelangan tangan. Ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah ketika tayammum, bukan ketika wudu. Tapi ketika wudu sepakat wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai siku, semua sepakat ketika wudu basuh sampai siku. Tapi ketika tayammum, di sini ada majal untuk ijtihad. Al-Imam Syafi'i berpendapat disamakan dengan wudu, sehingga ketika tayamum harus mengusap sampai siku. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah ketika tayamum cukup begini aja, cukup. Ya, segini, kemudian gini dia cukup. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Intinya kita tidak membahas masalah hukum fikih ini. Tapi kita berbicara masalah keutamaan berwudu. Tidaklah seseorang mendapatkan keutamaan berwudu melainkan dia tahu bagaimana tata cara berwudu. Karena kalau seandainya dia tidak tahu tata cara berwudu, maka tidak akan mendapatkan keutamaan berwudu. Karena keutamaan berwudu itu didapatkan apabila wudunya sudah sempurna. Kalau dia belum sempurna berwudu, bagaimana dia mendapatkan pahala? Tidak akan mendapatkan pahala. Begitu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi di dalam mendapatkan kesucian untuk kita menjalankan salat, maka berwudu terlebih dahulu. Apabila tidak ada air atau tidak bisa menggunakan daripada air, ada air tapi tidak bisa menggunakan karena dia sakit atau hal-hal yang lainnya, maka diperbolehkan untuk tayammum. Keutamaan berwudu disebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah.
bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah SAW, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya umatnya Rasulullah besok di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umatnya Rasulullah ghurran muhajjalin. Ya, apa itu ghurran muhajjalin? Ghurrah itu adalah warna putih. Ya, secara bahasa ghurrah itu adalah warna putih yang di kepala kuda. Itu namanya ghurrah. Adapun tahjil itu yang di kaki-kakinya, baik itu depan ataupun belakang, ada warna putihnya. Itu namanya ghurran muhajjalin. Ya, begitu. Nah, disamakan umatnya Rasulullah seperti itu. Ya, kepalanya atau mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Yang lain, ya, nggak terlihat nggak apa-apa. Yang penting anggota-anggota wudhu yang dibasuh bercahaya. Dari apa kata Rasulullah? Min atharil wudu, dari bekas wudunya mereka. Sehingga kata Rasulullah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, barang siapa daripada kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu bagian kepala, tahjil bagian tangan. Sini namanya tahjil, dan juga kaki. Adapun yang di sini namanya ghurrah, dipanjangin. Ya, ketika membasuh mukanya, ya, disertakan juga kepalanya sini. Ya, begitu. Sehingga nanti besok di hari kiamat kita bisa dibedakan oleh Rasulullah dari umat-umat yang lainnya. Tuh sering berwudu sehingga bercahaya, bersinar, terang. Begitu. Itu yang bisa membedakan Rasulullah SAW umatnya dan juga daripada umat-umat Nabi yang sebelumnya. Kelihatan dari bekas wudunya orang tersebut. Dan juga Rasulullah SAW beliau bersabda, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Besok di hari kiamat atau kita ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Ya. Begitu. Makanya ketika doa, ketika di akhir surat Al-Ghasyiyah, ya, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, banyak orang doa Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya. Tapi jangan Allahumma adkhilnil jannah birahmatikal wasi'ah bighairi hisab. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Ya, jangan tanggung minta Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah saya, hitunglah saya dengan hisab yang gampang, yang mudah. Orang kalau sudah dihisab, walaupun itu gampang tetap lama. Ya, tapi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan tanggung-tanggung. Sekalian minta firdausul a'la bighairi hisab. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Besok ketika seseorang mukmin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala diberikan perhiasan, ya, hiasan. Dari mana sampai mana? Haitsu yablughul wudu, ya, sampai wudunya dia sampai mana? Ya, kalau sampai sini, maka hiasannya sampai sini saja. Tapi kalau dia sampai sini, hiasannya lebih panjang lagi. Hiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawadda fasanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti azfarihi, kesalahan-kesalahan orang tersebut keluar dari badannya, dari anggota tubuhnya dia, anggota wudunya dia, hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya dia. Nih dari sini ini ada kuku, kemudian ada apa namanya di sini, nanti kena air juga, ya. Kemudian dosa yang dilakukan oleh seseorang, kesalahan-kesalahannya ketika dia berwudu keluar daripada anggota tubuhnya dia.
ya, terhapuskan ya, dengan wudu seseorang. Dan juga Rasulullah SAW beliau bersabda ya, di Sayyidina Utsman bin Affan, beliau bilang, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini ya. Kemudian beliau mengatakan, man tawadha hakadha, ini yang bilang Rasulullah ya, salatnya Rasulullah. Makanya ini di Rasul Sayyidina Utsman cerita, saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, man tawadha hakadha, barang siapa yang wudu seperti ini, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa-dosa yang kecil maka terhapuskan, terhilangkan dengan wudu seseorang. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Sunnahnya itu wudunya di rumah, sehingga ketika jalan ke masjid sudah dalam keadaan suci ya. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan, jalan salatnya dia, kemudian jalannya dia ke masjid mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim awal mu'min fa ghassala wajhahu." Ketika seseorang mukmin atau seorang muslim berwudu, dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Jadi ketika dia membasuh muka, maka keluarlah semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang disebabkan anggota yang ada di muka. Yang ada di muka ada apa? Ada mata. Mata melihat, ketika melihat sesuatu yang tidak boleh, yang diharamkan, sesuatu yang bisa menjadikan dosa, maka ketika dibasuh itu mukanya, keluar daripada matanya, daripada muka tersebut dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota di muka tersebut ya, begitu. Ketika berkumur-kumur, nah kumur-kumur sebelum wudu, maka keluar daripada kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh lidahnya atau mulutnya tersebut, begitu. Ketika membasuh tangannya, kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batashadha yadahu ma'al ma'. Ketika dia membasuhkan tangannya dengan air, maka ketika air tersebut nempel ke tangannya, menghapus kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh tangan tersebut. Ketika membasuh kaki, maka keluar juga kesalahan-kesalahannya dengan keluarnya air dari kaki tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga orang tersebut keluar setelah wudu menjadi orang yang suci daripada dosa. Terus kemudian ketika di sini nggak disebutin nama Rasulullah, ya nggak disebutin. Ketika ngusap kepala, ketika ngusap kepala, dosa apa yang dilakukan oleh kepala? Ya, pikiran-pikiran kotor, ya, dihapuskan. Jadi diwuduin, disempurnain supaya pikiran-pikiran kotor yang ada di kepalanya hilang ya, dengan wudu tersebut. Nah, begitu juga Rasulullah SAW beliau bersabda dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW itu datang ke kuburan. Ketika datang ke kuburan, salam kepada orang yang dikubur. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ketika Rasulullah SAW datang ke kuburan, mengucapkan salam kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan insyaallah kita nyusul kalian. Waditu, saya suka ya, saya melihat saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Maka para sahabat yang di sampingnya berkata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah
saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian ini sahabatku, orang yang hidup dan melihat aku, ya. Wa ikhwanuna, sedangkan saudara-saudara kami kata Rasulullah, alladzina lam ya'tu ba'du, yang belum datang, yang akan datang setelah kalian, ya. Qalu wa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu sedangkan mereka belum pernah berjumpa denganmu dan engkau pun tidak pernah jumpa dengan mereka? Engkau tahu dari mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin buhmin ala ya'rifu khailahu? Ya, bukankah kata Rasulullah, kalau seandainya ente punya kuda yang disebutkan tadi, kepalanya warna putih, kakinya ada warna putih, ya, kemudian dilepaskan di kalangan kuda-kuda yang semuanya hitam pekat, yang semuanya kuning, ketika kuda yang kau miliki tadi dilepaskan di kalangan kuda-kuda tadi, apakah engkau mengetahui ataukah tidak? Pastinya mengetahui. Oh, itu kuda saya. Tahu dari mana? Kepalanya putih, ya, kakinya putih. Sedangkan yang lain hitam semua. Ada yang hitam, ada yang kuning. Sedangkan yang kau miliki adalah yang memiliki ciri-ciri tersebut. Ala ya'rifu khailahu? Bukankah dia akan mengetahui mana kudanya? Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, dia akan mengetahui kuda yang dia miliki. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Umatku besok di hari kiamat datang dengan wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya dari bekas wudu mereka. Ya, wa ana faratuhum 'alal haud, saya menunggu mereka di telaganya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya menunggu mereka di telaga al-haud, di telaganya Rasulullah SAW. Yang datang ketahuan, oh ini umatnya Rasulullah nih, dipanggil, fulan ta'al, nih fulan ta'al, dipanggil sama Rasulullah. Kenapa? Dari mana? Ya, ketika di dunianya banyak berwudu, ketahuan bercahaya mukanya, tangannya, kakinya sebab wudu tersebut. Ya, jadi jangan bosan-bosan berwudu, ya, biar diketahui oleh Rasulullah SAW, dikenali oleh Rasulullah SAW. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah kalian saya kasih tahu yang bisa menghapus kesalahan, kemudian mengangkat derajat? Maka sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Ya, ada amalan yang bisa menghapus kesalahan, menghapus, kemudian mengangkat derajat. Maka apa kata Rasulullah? Isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika orang tersebut nggak suka untuk berwudu. Di musim yang dingin, ya, dia wudu dengan sempurna. Ini termasuk daripada yang bisa menghapuskan dosa. Wa kathratul khutha ilal masajid, banyakin jalan ke masjid. Ya, banyak jalan ke masjid, langkah ke masjid. Ya, banyakin langkah ke masjid, gitu. Wa intizaru shalah ba'da shalah, menunggu salat untuk salat yang selanjutnya. Setelah salat nunggu lagi. Ya, kenapa di sini masih di sini? Oh, nunggu salat yang akan datang. Fadzalikum rubat, fadzalikum ribat. Ya. Itu adalah al-murad al-ribat ay al-murghab fih, sesuatu yang diinginkan, yang dianjurkan. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, at-tahur syatrul iman, suci atau bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Bersuci sebagian daripada iman. Sebagaimana disebutkan dalam bab sabar, ya, dalam hadis sebelumnya dijelaskan panjang lebar mengenai hal tersebut. Begitu juga dalam hadis yang lain dari hadis Amr bin Abasah, ya, disebutkan juga dalam bab roja hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan berwudu tersebut. Kemudian
setelah berwudu dengan sempurna, maka dianjurkan untuk berdoa setelah wudu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu fasbighul wudu." Tidaklah seseorang daripada kalian berwudu dengan sempurna, kemudian setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang membaca doa ini setelah wudu, maka dibukakan pintu surga yang 8 untuk orang tersebut, ya, mau masuk dari pintu mana aja silahkan. Dalam riwayat yang lain, Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi tambahan, wa ja'alni min ibadika shalihin. Dalam riwayat itu Rasulullah SAW ketika doa yang ini, itu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Dalam Bidayatul Hidayah disebutkan sampai terlihat ketiak yang putih Rasulullah SAW tersebut. Jadi mengangkat kedua tangan dan menghadap ke langit. Disunahkan setelah wudhu seperti itu. Doa. Ya. Dalam riwayat yang lain, maka ditulis, diabadikan amalan ini, ya, dalam satu lempengan besi yang tidak akan hancur dan ditempel di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang baca ini masuk dalam pintu tersebut. Begitu. Jadi diamalkan doa tersebut. Dan juga di dalam Bidayatul Hidayah diajarkan doa-doa di dalam membasuh anggota wudu, ya. Maka kalau bisa dihafalkan sehingga ketika berwudu disertai dengan membaca doa yang dianjurkan, begitu. Ya, di sini di dalam masalah berwudu disebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya faghsilu wujuhakum wa yadiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Adapun di dalam kitab fikih furudul wudu ada 6. Sedangkan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya 4. Ya. Di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita rukun yang terakhir, yaitu tertib. Ya, sehingga disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, di sini subhanallah, ya, kita ketika membaca ini, di sini wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau kita ma'atufkan kepada bi ru'usikum harusnya bi wa arjulikum. Tapi ya, dalam mazhab kita bahwasanya kaki bukan diusap, tapi kaki dibasuh sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, sehingga bukan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, tapi wa arjulakum, ma'tuf kepada wujuhakum wa aydiyakum sampai situ. Sehingga ya, di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk tertib. Rasulullah SAW belum mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih, mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tambahan yang kedua adalah an-niyah. An-niyah tidak ada di sini, tapi Rasulullah SAW beliau bersabda innamal a'malu binniyat, sehingga Imam Syafi'i ijtihad dengan mengistimbat daripada dalil tersebut, kita wajib untuk berniat ketika ingin memulai daripada ibadah. Wa awwalul ibadah di dalam wudu adalah ghuslul wajhi, sehingga dia wajib berniat ketika membasuh wajahnya. Begitu. Paham ini ya? Jadi masalah wudu jangan dipersulit. Ya, dalam Al-Quran wudu seperti ini. Ini anggota wudu dan tata cara wudu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, kemudian para ulama membukukan hal tersebut, sehingga nggak usah perlu lagi kaki diusap apa dibasuh. Ya. Pernah Rasulullah SAW mengusap, tapi mengusapnya itu ketika Rasulullah SAW memakai khuf.
memakai sepatu dari kulit, sehingga Rasulullah SAW mengusap, dan itu dijelaskan dalam fikih diperbolehkan untuk mengusap kaki yang di situ pakai khuf ya dengan syarat-syarat tertentu begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ibadika minat tawwabin begitu. Dan juga dalam hadis hal qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Dawud alaihi salam, ya Dawud, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu atau ala ghairi taharah fala talumana illa nafsak. Wahai Dawud, dalam riwayat Nabi Musa, apabila engkau tidak dalam keadaan wudu, kemudian engkau tertimpa musibah, maka jangan engkau salahkan kecuali diri engkau sendiri. Makanya al-wudu silahul mu'min. Ya, wudu itu adalah silah atau senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berwudu dalam keadaan suci, aman. Ya, sihir enggak bisa. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan gituan tuh, ya, hal-hal yang tidak baik ketika di dalam keadaan wudu terhindar. Ketika di dalam keadaan berwudu. Tapi kalau ente tidak dalam keadaan berwudu, ya fala talumanna illa nafsak. Begitu. Dan juga dianjurkan berwudu, daimul wudu seseorang, terlebih santri, ya. Jangan sampai ketika hadir majelis, jangan sampai ketika datang dalam halaqah dalam keadaan tidak berwudu. Ada aib. Ya. Ada aib. Ilmu suci, maka minimal kita dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ketika majelis, ketika daras, ketika menghafal, ya, terlebih memang hufadzul Quran, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran, jangan lupa wudu setiap saat. Ya, ketika minimal kalau ente mau keluar rumah, minimal nih kalau apalagi yang buat orang luar, ya, orang yang tidak mondok, ya, yang di rumah, yang kerja, ya, minimal ketika mau keluar rumah pastikan dalam keadaan suci, pastikan dalam keadaan berwudu, ya, jangan sampai ya keluar rumah masih dalam keadaan belum bersuci, ya. Kalau di tengah jalan, ya, disenggol sama kereta api, ya berarti fala talumanna ila nafsak, jangan salahkan kecuali diri ente sendiri, ya. Harusnya hanya disenggol sama sepeda, ya, karena dia tidak berwudu, gantian deh tronton situ, kasihan. Makanya persiapkan ketika mau keluar rumah, siapkan berwudu, ya, bukan hanya masker yang disiapin, ya, tapi wudu terlebih dahulu, siapkan, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala taha al-yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala taha al-yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ya ilahi salatullah ala taha al-yamani Salatullah ala taha al-yamani syafi'il khalqi fi ilahi da'uni falladhi ahwa da'ani wa abdali minal bushra alama هذهر لي جميدات المعاني يقينا عندما كشف اللثاما سقاني الكاس أفدي من سقاني على لله من تلك المدامة على لله من تلك المدامة صلاة الله الخلق في يوم القيامة صلاة الله
على طه إلهي وفك الكيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى كسدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على الله على طه اليماني شفيع إلهي وحد الراكب لما أنحداني إلى سفح النقامة بين رامة أجبت له ولم ألوي عناني إلى وش ولا أهلي ملامة وحسبي إنني بالباب حاني على الأعتاب إلى يوم القيامة على الأعتاب إلى يوم القيامة صلاة الله على شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة يا إلهي سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما حضرناهم على خمر دناني عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علامة وبينهم من المولى علامة صلاة الله على طه اليماني الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة يا إلهي تدل على الرضا في كل آن ولا يخشون عقباها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة عسى معهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة وساكن النبي أهل الزعامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة يا إلهي لهم من فائضات الامتنان
مواهب أدركوا فيها الإمامة أساماهم إلى دار الجنان وساكين النبي أهل الزمان عليه الله صلى كل آن وآله ما سجى كمر الحمامة وآله ما سجى كمر الحمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة يا إلهي. الفتح بالله صلى كل حال أن الله يبارك لنا في الله والمال وعيال ونفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لما ينفع من شرط المغرب على هذه الدنيا والله بنا إن شاء الله نجد خسر الإمام وعلى ما مشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكه لنا وقربت لنا في ديننا مهلك أنثى أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا الكرما كل حلال دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسل لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون عني قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء والأصحاب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك لا تجعل خلاف امرك عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تكسر لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمه فضلا وجود المنة لا باكتساب المنة بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل مصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدي والتنام.